पंजाब के लुधियाना में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा सिविल सर्जन ऑफिस। अपने बच्चे की मौत और पत्नी की तड़प के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद अमन वर्मा ने बताया कि दुगरी सीआरपीएफ कॉलोनी में गलत तरीके से क्लिनिक बनाया गया है, जहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। एक सुरजीत कौर जो सरकारी एएनएम है, जो बच्चों की डिलीवरी कर रही, उसने मेरे बच्चे की जान ली है, मगर दुगरी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिना किसी डिग्री के वो क्लिनिक चला रही है। 4 साल बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ था, जिसको सुरजीत कौर ने गलत तरीके से ऑपरेट करके उसे मार दिया और पत्नी की भी नाजुक हालत बनी हुई है, जो 4 दिन से सिविल अस्पताल में भर्ती है। जब इंसाफ के लिए सिविल सर्जन के पास गए तो उन्होंने शिकायत आगे भेज दी। सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि अभी स्ट्राइक चल रहा है, जब खुलेगी तब देखेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक प्रेशर के कारण आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। मेरा नाम अमन वर्मा जी। मैं पूरा वाਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਡੁਗਰੀ ਕੀ ਪੀਆਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੋ कि मैं सारा कुछ कर दूंगी, ऑपरेट भी कर दूंगी, अगर ऑपरेट भी होगा अगर मैं कर दूंगी। कदों की गल है, किहड़ी तरीक सी? ये 22 तरीक की गल है। उस तो एक दिन पहले मैं चैकअप करान गया। वो कहती रात को अगर कोई तकलीफ हुई तो आ जियो। मैं कहा चलो ठीक है जी, जिद्दां डॉक्टर कहते हैं कि तकलीफ हुई तो आ जियो। मैं सवेरे गया 3 बजे, मैं उन्होंने शिफ्ट करता अंदर, तो अंदर कहते जी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक है। मैं उन्होंने बड़ियां रिक्वेस्टां कीतियां। सवेरे 9 वजे तो लैके लगा होया, सवेर दी 4 बजे एडमिट की हुई अंदर। अंदर पहली गल तो अंदर कोई टेबल नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि लेबर रूम के जिदा जेंट्स अलाउड नहीं है, ठीक है ना। अंदर कोई टेबल नहीं, जेड़ा हुण लेडीज़ गई सी लेकिन उन्होंने कढ़ता बाहर कढ़ता। सवेरे शाम को मेरा बेबी होया, ये सवेर दे लगे हो जूगा हो जूगा हो जूगा हो जूगा होया नॉर्मल सीगा। एक मैं इन्होंने कहा अगर तुहाडे कोल नहीं हुंदा तो तुसीं मैनूं दस दो, मैं किते होर लै जावां, मैनूं दस दो। तुहाडे कोल नहीं हुंदा तुसीं साफ मना कर दो, लेकिन नहीं असीं कर दांगे असीं कर दांगे। असीं कह मैं उन्होंने ये भी ऑप्शन दित्ती कि तुसीं ऑपरेट भी कर दो, अगर तुहाडे कोल पॉसिबिलिटी हैगी तो तुसीं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साइन करन नूं रेडी हाँ। नहीं असीं कर दांगे, नहीं असीं कर दांगे। शाम नूं 7:40 ते मेरा बेटा होया, तो उन्हें मैनूं मेरा पहला बेटा 4 साल बाद मेरे बेटा होया सीगा। तो उस तो बाद 7:40 ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 8:45 ਵਜੇ। 7:40 ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। और अपने आप को की कहती सिविल हो? तो कहती मैं सिविल दी डॉक्टर हाँ। सिविल दी डॉक्टर कहती मैं सिविल दी डॉक्टर हाँ। उन्हें मैंने ये कहने पर्ची से लिखा कोई डॉक्टर? कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्लिप नहीं, प्लेन पेपर होंदा ना, वो उपर सारी मैंशन दवाइयाँ बाकी मेडिसिन मैंशन स्कैन सीगियां, स्कैन बाहरों करवाइयां, जिथे उन्होंने भेजा सानू असी उत्थों स्कैन कराई, सारा कुछ कराया। 1 स्कैन 2 स्कैन 3 स्कैन 4 स्कैन, सारिया स्कैनां वो सारे SHO साहब को हैगियां डुगरी वाले। कंप्लेन किन्नू दित्ती है? कंप्लेन डुगरी SHO साहब ने दी है, सिविल सर्जन ने दी है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 16 ਸਟਿਚਸ ਲਗਾਏ ਗਏ, 17 ਸਟਿਚਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਐਡਮਿਟ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੰਪਲੇਨ? ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 16 ਸਟਿਚਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੱਡ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ? 33 ਏਜ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਤਾਮਝਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਭਾਂਜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਤਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀਗੇ, SHO ਸਾਹਿਬ, ASI ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 16 ਸਟਿਚਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਟਿਚਿਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ ਉਹਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅੰਦਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ? ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਸੀ, AC ਸੀ, ਸਟਾਫ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਂਜਾ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ, ਕੋਈ ਭੂਆ, ਕੋਈ ਫੁੱਫੜ, ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਪਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋਤੀ ਵਰਮਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹਾਦਸਾ 22 ਤਰੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆਏ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਨ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਕਾਲ ਦੀ ਲਈ ਗੌਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੀਐਪੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਡੀਐਪੀ ਕੋਲ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਐਪੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂ। ਉਹਨੇ ਡੀਐਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੱਲੇ ਹਾਂ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਟਰਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਟਰਾਈ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੋ ਕਲੀਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਊਗੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਨਕੁਆਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਮੌਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਭੇਜਾਂਗੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਐ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੀਮ। ਸਟਾਫ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਧਰਨਾ ਕਰਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਲਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਜਾਊਗੀ ਬੜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
अभियान समाचार के लिए अवतार सिंह की रिपोर्ट, लुधियाना, पंजाब।